بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وفهما. Az koluma bir kitapça tushib qoldi. Bu İz ibn Abdüselam degan cho'ng olim o'tgan. Sultanul Ulama degan atqa qo'ygan bu kishi. Misrda yashagan kishilar İz ibn Abdüselam. Tushunibdi? Misrda Mamaliklarning davrida yashagan. Bebarsni bilasizlar, o'qigansizlar? Shu Bebarsdan murda Misrning sultoni Qutuz degan kishi bo'lgan. Ular da bizning cho'ng atalardan. Tushunibdi? Aybak, Qutuz, Bebars, Qalavun, Sayfiddin Qalavun shunday bo'lib Türklar boshqargan. Ya'ni Mamaliklar deb. Mamaliklar mamluk, qul degani-da bu. Tushunibdi? Salahiddin Ayyubi O'rta Osiyodan shunday qullar sotib olgan. Yosh yigitlarni sotib olib, qullarni olib kelib o'ziga askar qilgan. Türklardan askar tuzib, keyin o'shul Egiptda o'shalardan bayağı askar qilib, ko'p bayağı salbchilar bilan bu Yevropaning armiyasi bilan so'g'ishgan o'shalar. O'shanda keyin mamluk deb o'shalarda atmen qilib, keyin ozod bo'lganda da mamluklar deb qolganda. Mamluklar bilan at bilan qolgan. O'shandaqdan bu Iskandariyaga borgan bo'lsalar, o'sha Qaytbay turadi. Qaytbay qalasi alda o'shalarning mamluklardan qurgan qalasi chep. Bu yoqda ko'p Tumanbay bor, Qaytbay bor, qisqasi shunday atlar, shu atlar shu bizga o'xshash, O'rta Osiyoning ellariga o'xshash atlarda qo'yilgan, turklar bo'lgan. O'shul Qutuzning davrida yashagan bu kishi. Bu kishi o'shalmo Hulaku, Chingizxondan o'shal Bag'dodni olib, Bag'dodni talqalab, kitobxonalarni jag'ib, musulmonlarni qonini ag'izib, 800 mingga yaqin musulmonni o'ldirgan shu Bag'dodda. Ya'ni 1 millionga yaqin musulmonni boshini olgan. Dajla Furat daryosi qon oqqan al joqda. Keyin Misrga qarab yurgan. Misrda olib, Misr bu joq 1-2ga bo'linib, Chingizxonning ikki armiyasi, biri Yevropa tarafdan Polshaga qarab, birisi arablardan o'tib, manda ikkovi birga turgan bo'lgan. Chunki ikkovi borib qayerda birga? Portugaliyada birga turgan bo'lgan. Chunki o'shal joqqa birgib, büt olamda olamiz degan o'sha niyatlari bo'lgan, biroq bu joqdan borib Polshada to'xtagan, Polshada jengilib, ritsarlardan keyin o'shal joqdan keyin qaytgan, to'xtagan. Bu joqdan kelib Suriyani olgan, Iroqni olgan, keyin Egiptga qarab, Egiptga qaçacağız. Sana ketib yatamiz, qisqasi so'g'ishmayli bizga topshir bo'lsa, mo'lardan avvalo sana tushadi, Egiptliklar. Degan keyin bu shul joqdan keyin mashvara qilishgan, nima qilamiz? Qutuz. Qaznada ishtaka yo'q. Armiya tuzish kerak, boshqa qilish kerak deb İz ibn Abdüselamni chaqirgan o'shul kishini. Keling Hazrat degan bu kishi o'shul Misrning cho'ng muftiysi bo'lgan. Armiya tuzish kerak, aqcha kerak, o'shaning uchun eldan aqcha cho'g'iltish kerak degan. Eldan aqcha cho'g'iltish kerak. Aqcha cho'g'iltib berishga siz yordam berasiz degan al kishi. İz ibn Abdüselamga. Alim da al kishini aytganini qiladi el. Bu sultonga berbese de bu alimga beradi. Keyin alim aytgan, biroq bir shart bilan men cho'g'iltib beraman degan. Birinchi sendan cho'g'iltam degan sultonga. Sen büt ayoldaringni o'zingdan büt o'shal oltin kumushlaringni cho'g'iltib kelasing bu joqqa bir sandiqqa. Men ani olgandan keyin eldan boyligini sana cho'g'iltib beraman dedi. Bo'ldi dedi, keyin Qutuz o'shal yerdan ayollarning bo'lsin, shakeklari bo'lsin, bileziriklari bo'lsin, bardığını cho'g'iltib bir tүйinga solib İz ibn Abdüselamning oldidan qo'ydi. Mana bari ushul ekan dedi. Keyin alqish chiqib ertasidan keyin o'shal Azharga boshqa yerga chiqib, büt jalp eldi o'shoga chaqirib, jalp eldan keyin o'shal nalog solinib, cho'ng aqcha cho'g'ilib, o'shal aqchaga keyin qurol jaraq sotib olinib, keyin bu joqdan cho'ng armiya tuzilib, Bebarsning boshchiligida Bebars aning o'rinbosari bo'ladi. Chunki Qutuz o'shanda sulton bo'ladi. O'shal o'ko'si keyin armiyani boshlab, hozirgi Falastinga, hozir G'azza bo'lishdi, hozir Xudoyim o'shal joqda o'shal Izroilning qo'lidan qutqarsin, o'shal joqqa G'azzaga qarab yurishadi bular. Ayni Jalut degan yer bo'ladi, o'shal yerda, o'shal Ayni Jalutda kutib turadi keyin Mongollar. Bu Kayriga keltirmayli. O'shal joqda bularni jo'g'atoylik deb, cho'ng armiya bilan o'shal joqda o'zlari planlab turganda keyin o'shal joqdan ular keladi. O joqda ikki joqda so'g'ish bo'ladi. O'shal joqda Qutuz iylagancha so'g'ishadi. Va islomah deb o'shul biz ketsak bo'ldi, islom tinchlik tushilmadi degan. Shu Bag'dod ketib jetadi, O'rta Osiyo ketib jetadi, Xorazm shah. Bizning o'rtamiz 5 mamlakat jengilib,
Andan Iran jengilip, andan keyin Bagdad jengilip, Suriye jengilip, kelip akırı Misir'e gelip toktayt. Eger biz ölsek, şu bilen İslam Arap dünyası, şu İslam alamy jok bolat. Al uçurda Türkler de jok bolgon. Ösüp жаткан учур болгон. Түрктөр да алган бул жагы. Ошол жагы келгенде булар ушу ыйлап аттан түшүп алып күрөшкөн. Ошол жакта кийин монголдорду ошолор кайтарган. Ошондон аскерлер дагы баягы султандын ыйлап согушуп жатканын көрүп, аларга дагы бас көтөрүлүп, рухий манавият ошол менен кийин болбосо жеңилип калайын деп жаткан жеринде кийин Аллах Таала күч берип, ошол жактан кийин монголдорду кайтарат. Монголдорду кайтарып Багдадка чейин кууп барышат кийин. Жолмо жол өлтүрүп. Кайра ошол Сурияны кайра алышат, Урдунду кайра алышат. Кайра ошол Багдадка чейин барып, буларды ошо Тебризге чейин кууп барат. Иран чек-арасына өткүзүп кайтышат. Кайрат да кийин ошону мамлуктар кайра ошол Шам өлкөсүнө өздөрүнүн кошуп, Мисирге кошуп башкарышты баштайт. Ошондо негизи бул кишинин орду чоң болгон. Ошол азыр монголдорду кайтарууда дагы ошол жакта башчылык кылып, бул киши өзү дагы ошол согуштарга катышкан. Бул кишинин олия кишилерден көп дуа кылып, бул жакта мечиттерде тынбай дуа кылып, ыйлап, бул киши ошо алымдар, ал жакта мужахиттер ошондой кылып кыскасы кайтарышкан. Ушул кишинин китебин окуйбуз. Негизи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабус савм. Негизи биз ороз айында азыр турабыз. Кадыр кечесинде турабыз азыр. Улуу кечеде. Bunday Kadir kechege başka keche teң kelbeyt. Ramazan ayında başka aylar teң kelbeyt. Uluu ayda ayların eng sultanı bolgon, kündördün eng sultanı bolgon uluu kechede turabız. Dualar ijabat bola turgan, Allah'tan köp suray turgan kechede turabız. Kudayım uşul kechebizdi Kadir kechesiga tuş kılsın. Себеби көп алымдар ушул 27 күнү, 27 дегенде азыр 26, 27ге өтүп жаткан кечеси дейишкен. Ошондуктан бүгүн болот да бул Кадыр кечеси. Кээ бирлер 21 күнү дейишкен. Yani 21'den 20'den 21'e ötken keçesi. Kээ бирлер 22'den 23'e, kээ бирлер 24'ten 25'e. Kıskası ошол акыркы 10 күндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам издегиле деген. Yani так күндөрдө деген. Kээ бир алымдар жок, бул жылат деген. Кадыр кечеси. Мисал, бир 27'de болсо, кийинки жылга 29'da болушу мүмкүн. Кадыр кечеси. Дагы кийинки башка жылга 25'e болушу мүмкүн. Дагы башка бир жылда 23'e болушу мүмкүн. Бул жылы ошондой болуп тура берет деген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз баягы 21 деген, 23 деген бул баягы жылдарга карап айтылган. Yani жылдарда өзгөрүп барат дешкен. Бирок көпчүлүк алымдар ушул 27'ге токтолгон жерлери бар. Ошондуктан бизде дагы ошол көбүнчө 27-күнү ошол Кадыр күнүн күтүшөт. Кадыр күнү күтөт десе баягы мурда бизде Кадыр чоң бир куш келет экен. Ошто эмнени кармасаң алтынга айланып калат экен, сууду карасаң сүткө айланып кетет экен. Байып кетесиң ошол күнү деп баягы ошондой элде ошондой сөз болгон да, туурабы? Себеби элди уктатпастык үчүн, баягы балдарды уктатпастык үчүн ошондой кылып баягы ибадат менен өткөзүш үчүн деген ушул уктабай ошону карап отуруп асманда качан куш көрүнүп калат экен деп. Ушул келип калса ушул бул нерсени кармай койсом ушул алтынга айланып кетпейт экенсиң сен деп, сени кармабай болбойт деп, кармай турган нерсени таштап келип алып ошондой кылып кармап отурган күндөр болгон. Бизде жаштыгыбыз ошо Кадыр Лайлатул Кадыр келет экен, баягы куш келет экен деп ошондой деп отурган учурлар болгон. Бул ошондо бул да негизи бир ыкма болушу мүмкүн. Ошо кийин туура эмес жакка колдонулуп кетилген. Бирок бул негизги уктабай чыгуу, бул ибадат менен чыгыш керек. Ал күнү периштелер асмандан жерге түшөт, Жабраил алейхиссалам жерге түшөт, бүт периштелер Аллахтын рахматы төгүлө турган күн болот. Асман эшиктери ачылып, бүт эмне дуа кылсаңыз ижабат болуп, кылган соопторуңуз көп эсе кылып, сиз бир күндө 84 миң, яни 84 миң жылгы баягы ибадатты, 84 жылгы ибадатты кылып алышыңыз мүмкүн. Түшүнүктүбү? Yani 1000 айдын ибадатыны bir күндө сиз баягы ибадатты аткарып, Алладан сурап алышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн бул азыр улуу күндө турабыз. Аллах Таала ушул күндү бизге туш кылсын. Негизи бул кишинин ушу китебини бир кичинекей китеп экен, Күтайып экен. Бир окуп чыгайлык. Биринчи эле бул киши ушул орозонун фазилеттери, пайдасы. Фадаилдан максат, фаваиди савм. Орозонун пайдасы, эмне пайдалары бар орозонун.
Oşolar jönündө сүйлөшөк. Orozonun paydalары eкен. Orozonun paydalары birinchi ele raf'ud darajat. Alloh taolo sizning darajangizni ko'taradi ekan. Çünkü darajangızı kötüre sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İza caa Ramazan futihat abwabul cenneh ve gulliqat abwabun nar." Ramazan ayı kele turgan bolsa beşikten eşikleri açılat, tozoktun eşikleri jabılat dedik. Jana şaytanlar kişendelet dedik. To'g'rimi? Oşul sizden darajаңыз көтөрүлүштү ушул да. Şaytandardын kişendelip Allah Taala sizin darajаңызды көтөрөт экен. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan hikaye kılıp aytatken kullu amel ibni Adem lahu deydi. Adam balasının her bir kılgan amalı özü üçün. Bir gana orozo deydi, al men üçün deydi. Jana men anın cazasını berem. Oroza karmagandardın soğubunu men özüm berem deydi. O siyamu cunne deydi. Yani bu orozo emne eken? Kalkan eken. Sizden oşo şahvatыңыздан, oşo tozok otudan saktay turgan amal eken. Eğer kim orozo bola turgan bolsa, fala yarfus. Yani oşol күнү эмне кылсын? Жаман сөгүнбөсүн, адамдар менен урушпасын, уяттуу сөздөрдү айтпасын. Себеби биз айттык өткөндө ошол уяттуу сөздөрдү айта турган болсо, сөгүнө турган болсо, ал жөн эле ач калганы гана калат. Бирөөлөр менен уруша турган болсо, бирөөлөр менен тарнышып, сүйлөшпөй ошондой кылып жүрө турган болсо дагы эмне экен? Ал жөн эле ач калганы эле калат да. Курсаң ач жүрө бересиң. Az oruz ayda uruşup alganдар бар, сүйлөшпөй жүргөндөр бар, тарынып кеткендер бар бири билен. Ошо орозон жөн эле ач калганың эле калбаса, башка эчтеке болбойт. Сага сооп жок деген. Жана ким аны сөгө турган болсо, уруша турган болсо, мен орозомун деп эле койсун. Жо мен орозодум. Мен болду, ошол менен өзүнү тийсин дейт. Жана бул орозо айында биздин ар бир амалыбыз Аллах Таала көбөйтүп берет экен. Көбөйтүп, bir жакшылык 10 эсе, андан 70 эсе, 700 эсеге чейин Аллах Таала бизге көбөйтүрүп берет экен. Бирок ушунда дагы орозо өзгөчө экен. Yani başka amallar ушундай экен. Бирок орозонун даражасы андан да ашык экен. Az başka amallarыңыз, мисалы, Кур'ан окусаңыз, илим окусаңыз, bir оз аштырсаңыз, yani 10 эсе, 70 эсе, 700 эсеге чейин. Бирок орозо андай эмес экен. Анын эсеби жок экен. Siz orozа кармай турган болсоңуз, Аллах Таала өзүм берем деп жатат. Аллахтын бергени ал башкача болот. Жана беште ушундай эшик бар дейт. Аны Райян деп айтат дейт. Ал жактан ороза кармагандар кирет экен кыямат күнүндө. Андан башкалар кирбейт экен. Ороза кармагандар гана кирет экен. Ошол жакта айтат экен. Айна саимун. Yani orozа кармагандар кана дейт экен. Фаядхулуна минху, ошол жактан ороза кармагандар кирет экен. Кийин алар акыры ороза кармагандар акыры кирип өткөндөн кийин эшик жабылат экен. Башкасы ал жактан кирбейт экен. Ошол жактан ороза кармагандарды чакырыла турган эшик болот экен. Райян эшиги дейт экен. Ал жакта ким кирип, ошол эшиктен кирип, ошол суудан иче турган болсо эч качан чаңкабайт экен. Аллах Таала бизди ошол эшиктен чакырыла турган адамдардан кылсын. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem "Inna saime tusalli aleyhi'l melaike." Perişteler aga salavat aytат. Yani perişteler aga keçirim, Allah Taala şunun günahını keçir dep dua kılışat eкен perişteler. Şunuktu perişteler sizge istiğfar aytıp, sizge salavat ayta turgan, eğer oruza karmay turgan bolsoңуз, perişteler sizge dua kılat eкен. Бул жерде эшик ачылат деп жатат. Бейиштин эшиктери ачылат дегенде бул киши дагы айтып жатат, бул ибадаттын көптүгү дейт. Себеби көп ибадат кылынгандан кийин эшиктердин ачылыштыгына себеп болот дейт. Бейишке кириштикке важип болот дейт. Жана тозоктун эшиктери жабылат дегенибиз, себеби бул күнөөлөр азалат да, тозокко кире турган адам аз болгондон кийин, бала эч ким ишке келбесе кайра эшиктерди жаап коебу? Эч ким жок экен деп жаап коебуз да. Ошондой тозокко эч ким кире турган адам калбагандан кийин бая жабылып калат дегендей эле. Yani бул айда бардык адамдар ошол намаз окуп, ибадат кылып, жакшылыктар көп кылгандыгынан бейишке кире тургандык көбөйүп, тозокко кире турган адам азаят экен. Шайтандар кишенделет деген бул адамга кылып жаткан васваса азаят экен. Шайтандардын васвасасы, шайтандардын алдоосу, себеби орозо кармагандан кийин күнөөдөн көпчүлүк тыйылат экен. Жана экинчи баягы даражасы такфирул хатиат. Биринчи эмне экен? Раф'уд даражат.
Orozonun birinchi ele paydası sizden darajаңызды Allah Taala көтөрөт. Orozo кармагандардын даражасы чоң болот. Bay 5'te de özgöçe sizi çakırıp жатат. O bay falançılar kegile dep Allah Taala. Sizge oşondoy жеңилчиликтер берет экен Allah Taala. Soğubunuzu көбөйтүрүп берет экен. Эми экинчиси takfirul hatiat. Günöөлөрүңүзгө kafarat болот экен. Günöөлөрүңүз жуулат экен. Orozo кармасаңыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanun ila Ramazan deydi. Ramazandan Ramazanга чейин mukaffiratun ma beynehunne deydi. Ökön ortasında keffarat bolot eкен. Bul Ramazandan kийинки Ramazanга чейин болгон günөөлөргө keffarat bolot eкен. Ramazan karmasanız, oroza karmasanız, ötkön günöөлөргө keffarat bolot eкен. Bирок чоң günöөлөрдөн сактансаңыз экен. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат, kim Ramazanda oroza karmasa, imanen ve ihtisaben. Oşu soğup berilүүsüne işenip, iman keltirip, Allah Taala bana soğup beret dese, Allah Taala anın ötkön günöөлөрүн keçiret eкен. Birinchisi emne boldu? Raf'ud darajat, darajalar kötöröt eкен Allah Taala. Bizdin günöөлөрүбүздү keçiret eкен oroza karmasak. Ekinchisi kasru shahavat. Keyingisi shahwatыбызды сындырат экенбиз. Себеби бул ачтык, чаңкоо бул күнөө шахватыны жок кылат экен да. Сизге күнөөгө болгон кызыгууңузду кетирет экен. Ач калсаңыз, чаңкасаңыз болду, күнөөнү ойлобойт экенсиз. Чүнкү сиздин шахватыңыз сынгандан кийин ал күнөөнү ойлобойсуз. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам я ма'шара шабаб, ой жигиттер дейт, Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kim kudreti jetse, ayalını bagalsa, kalındı töleyel al turgan bolsa üylensün deydi. Falyatazawwaj. Emne gelirse közde saktayıp üylönüştü. Közde haram nerselerini saktayıp, özünün farcını saktayıp. Eğer kim ağa kudreti jetpese, anda oroza karmasın deydi. Se orozo vijaun det ağa kalkan bolot eкен günödөн. Sebebi jana bir hadiste şeytan yecri min ibni Adem mecrad dem deydi. Şeytan adam balasının kanında jüröt deydi. Fadayyihu mesalikehu bil ju'i deydi. Anın jüre turgan jolunu açlık menen tarayt kılады. Aç kalsang tamirlarında da kan jürüs sekindep kalat eкен da. Şeytan da çurkayılbay kalat eкен içinde. Şeytan da jolunu taraytırat ekensin. Jürüş kıyındaşıp ketет eкен. Kan azayıp ketет da başaylarım. Oroza karmagаңдан кийин. Ошондой эле шайтандын баягы иши дагы жүрүш кыйын болот экен да сен үчүн. Wa amma takthirus sadaqat дейт. Bu Ramazanda эмне болот экен? Takthirus sadaqat болот экен. Садакалар көбөйөт экен. Рамазандын берекеси менен күнүгө оз ачар болот. Бизде дагы. Кудайым берип, күнүгө оз ачар, Аллах ыраазы болсун, оз ачып турган бир туугандарыбыздан. Себеп эмнеге оз ачар көбөйөт десе, орозо кармаган адам aç kala turgan bolsa açtıkты bilet eкен da. Aç kalanda şunday aç kalat eкен da adamda. Bası kээ bir baylar bolot eкен da, bul aç kalbayt eкен adam. Tınbay emne aç kaldırbay jep turgandygy üçin açtık emneligini bilbeyt eкен. Çünkü açtık emneligini bilbeyt eкен, keyin oroza karmasa bilet da. 15 saat jebegenden keyin aç kalıktı sezet eкен. Şunday kıynalıp turbay bular. Köçüdeki adamlar şunday kıynalıp jatat eкен da bular. Буга жардам бербесе болбойт экен деп, оз аштырайын деп кийин кызыгышты баштайт экен адамдар. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн ал ач калганды сезип, кийин ага ач калгандарды тамактандырууга кызыгат экен адамдар. Süleyman aleyhisselamdan bir okuya kelген, Yusuf aleyhisselamdan деп келет экен. Al kişi oşul özünün aylanasındagılar bardыгы жемейинче бул киши дагы жебеген экен. Бардыгы жеп тойгонго чейин булар дагы жебеген. Кийин сураган экен ал нерседен. Сиз неге андай кыласыз деп. Yani бардыгы жеп бүткөндөн кийин жеген экен айланасындагылар. Сиз аны неге андай кыласыз дегенде, мен тойсом башканы унутуп калам деген экен. Мен той жүрөсүм башка бир ишим жок болуп калат. Ошон үчүн аш турсам кийин ойлой берем, бул аш теке жеди экен деп издешти баштайт экен. Ошон үчүн ал киши дагы ошондой кылып же Süleyman aleyhisselam же Yusuf aleyhisselam deyildir. Jana orozonun paydası tavfiru taat. İbadatlar köp bolot eкен. İbadatlardı köp atkarat ekenbiz. Sebebi biz azırgı ahlun nar tozoktoga adamdardın açtığını esteybiz. Uşul tozoktoda kala açtık menen azap deydiler.
Tozokta dагы bir azap bul açtık. So aç kalsang kıynalasың da. Bul katуу açtık menen dagı azapты aytket. Аны көрүп ошол тозоктон кутулуштук үчүн көбүрөөк ибадат кылат экенбиз. Аллах таала мени тозоктон сактай көргүн деп. Түшүнүктүү, көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк орозо кармап, намаз окууга аракет кылат экенбиз. Жанагы орозодо шукру алимил хафият, яғни Аллах таалага шүгүр кылуу бар экен. Аллах таала орозо кармасак, Кудайга шүгүр кылган болобуз. Себеби биз орозо кармасак, Аллахнын неметini билет экенбиз. Тойгондук неметini билет экенбиз. Ач калып тое турган болсок, Аллах таала мени тойгозду деп алхамдулилlah дейт экенбиз. Жана чаңкап туруп чаңкообузду кандырсак, суудан баягы кангандын биз рахатын билет экенбиз деп, рахаттанат экенбиз ошондо. Себеби кээ бир ач калбасаң рахатты да билбейсиң да. Эң даамдуу тамак качан болот билесиздерби? Адам ачка калып туруп кийин жесең ошол эң даамдуу болот. Кийин күнүгөрүмдө ач калбай эле жей берсең даамы жок болот тамак. Тамактын даамы жоголуп кетти деген бул өзүң ач калбай жатат экенсиң да. Ооре же жакшы тамак кылбай жатат дегениңде сен уже ач калбай жатат экенсиң да сен. Сырттан көксүйлөрдү алып келип уруп жаткан болосуң анда. Чепсилерди уруп жаткан болосуң, сен курсаң шала тоюк болуп да, тамак даамы жок болот да. Ач барсаң, тамак даамдуу болот. Кийин шүгүр кыласың. Себеби эмнеге десе, бир нерсенин кадырын жоготкон адам билет экен да. Себеби сен баягы тамакты жок болсо, жей турган нерсең, кийин тапканда ага кийин анын неамат кадырын билесиң да. Сен тамагың жок болуп кийин тамак таап алсаң, шүгүрбай, сүйүнүп жейсиң, калтырбай, бир өзүнө түшүрбөй жейсиң, туурабы? Мурда эмнеге биздин чоң аталарыбыз жерде турган бир да убакты да калтырбаган. Астагфирулла, убак нанды өтө катуу урматташкан. Билесиздерби? Нанды үстүгө эчтеке коюшпаган, нанды өтө катуу урмат. Эмнеге? Нан жок болгон да. Бир 50-60 жыл мурда нан жок болгон. Түшүнүктүү? Бир чыны un же болбосо жарым кап будай, ошолордун окуяларын угабыз. Ошол менен чоң бир казанга эле аз-маз ундан таштап, ошону кайнатып ичип, ошондой кылып эле нан таппай жүрүшкөн. Ошондуктан нанга көп зар болуп, ошо нанды кийин урматтап, сыйлап, бир азыр убакыт болсо да азыр мусор кыргытып жатат адамдар нандарды. Кетип жатат, ал башка жака кетип жатат мисалы. Себеби анын баягы жок болуп туруп кийин таап алган адам болбой жатабыз да биз. Жана бул жакта күнөөлөрдүн, орозодо күнөөлөрдөн кайтуу көбөйөт экен. Себеби нәфс качан тое турган болсо, күнөөлөргө шашылат экен. Нәфсиң тое турган болсо, курсаң ток болсо, көзүң күнөөгө карап шашылат экен, күнөө кылууга. Ошо мухалафат кылууга, шариятка каршы чыгууга, харам нерселерге кароого, харам нерселерди пикирлөөгө биз аракет кылышты баштайбыз. Эмнеге? Курсагыбыз ток. Түшүнүктүү? Эгер курсак ач боло турган болсо, андай кылбайт экенбиз. Курсак ач боло турган болсо, күнөө, оюбуз күнөөгө кетпейт экен. Ошол ибадатка, таатка, Аллах таалага баш ийүүгө биз көбүрөөк кызыгат экенбиз. Жана бул орозонун башка пайдалары дагы бар негизи. Ким көп орозо кармаса, зээни тунук болот. Түшүнүктүү? Зээни тунук болот, балгам аз болот. Адамдын ичинде балгам көбөйө турган болсо, зээн пасайып кете берет. Уйкуң келе берет. Көп уктаган адамдар билесиз, ошо көп жеп жаткан болот. Түшүнүктүү? Кыйшайып эле уктап жаткан болсо, ошо көп жейт. Сабакта эле ошону бир сынап көрсөңөр, ким сабакта көп уктап жатат, ошол көп жейт деген. Көп жегенден кийин көп чаңкайт. Көп чаңкагандан кийин көп суу ичет. Көп суу ичкенден кийин балгам көбөйөт адамдын ичинде. Балгам көбөйгөндөн кийин адам кийин уйкусу келип, балгам зээнди каптайт да, анда зээнди өлтүрөт. Зээниң ачылбай жүрө берсин. Кандай зээнди күчөйтүрүш керек деп уйкусурап жүрө бересиң. Биз мурда медреседе каттык нан жейт элек. Атайын бир жарым кап каттык нан жасатып, үйдөгүлөр кестирип нан, катуу нан кесирати жеп, китеп окуп отурат элек. Каттык нан жеп, суу ичпей. Эмнеге ушул каттык нан жесек, баягы ичибиздеги кандар тартсын. Сууду, денедеги сууларды өзүн тартат да, кургак нерсе киргенден кийин. Ошону тартсын деп, ошондой кылып аз-маз майыз жеп, ошондо баягы денедеги сууду жоготойлук деп аракет кылат. Болбосо каптап кетет ал. Денедеги суу көбөйө турган болсо, илим алыш да кыйын болуп кетет. Баягы жерди суу каптап кетсе, кийин арык казыйт го, да суу чыгып кетсин деп. Ошо жерди өлтүрөт да суу, денени өлтүргөндөй.
Жана орозо кармаса ден соолук да жакшы болот. Жеңил болуп жүрүп каласың. Орозода билесиңер, абеттен кийин жеңил болуп каласыз. Милдет болуп, адам жеңил деп сезип калат экен. Ондой болуп жатасыңар десеңер. Абеттен кийин жеңил болуп каласыңар. Яны адамдын ден соолугу жакшы болот экен. Ичектер тазаланат. Ашказан бошойт, ашказанда десе ал дамалтырыш керек. Иштей берсе да, тиштер кайрылып кетет ашказан. Түктөр төгүлүп. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суму тасихху деген хадис бар. Yani орозо кармагыла ден соолугуңар жакшы болот деген. Пайгамбар хадис. Onun için орозо кармаш керек. Ден соолук жакшы болот иншалла. Жана бунун фазилеттерден, шарапаттуулугунан орозонун ким бир орозо кармаган адамга ооз ачтырса, ага ошончо сооп берилет экен. Түшүнүктүү? Мен мисалы азыр канча сооп, орозо кармасам канча сооп болсо, мени ооз ачтырса, ошол сооптагы ошончо сооп берилет. Бирок кемитпестен. Мени сообун берип койбойт экен да, мен эчтеке калбай эле. Мага да ошончо, ооз ачтырганга да ошончо берилет. Аллахтан рахмат кылды. Мээримдүүлүгү. Ошон үчүн ким ооз ачтырса, yani 36 адамды ооз ачтырса, жылына өмүр бою орозо кармагандай болуп калат экен. Өмүр бою орозо кармагандай сооп алат экен. Жана ошондой жок дегенде ниет кылыш керек экен. Түшүнүктүү? Yani орозо кармагандар ооз ачтырам деп, ооз ачтыра албаса да ниет кылыш керек экен. Ошо ниетиге да сооп берет экен Аллахтан иншалла. Жана бул жакта ким орозо ошол Рамазан айыны иманан ва ихтисаман сооп берүүсүн ишенип, орозо кармап, тарабы намаздарды окуй турган болсо, Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет. Анын мурдагы өткөн бүт күнөөлөрү кафарат болот иншалла. Аллах Таала баардык күнөөлөрүбүздү кечирип, орозодон күнөөсүз абалда чыгууну баарыбызга насип кылсын. Валлаху а'лам bis-саваб. Намаздан кийин калганын окуп коебуз иншалла.